ہر محاذ پر طریقہ کار مختلف ہو جاتا ہے. لازمی نہیں ہر ڈبیٹ ایک طرح ہو, لازمی نہیں ہر بار بات ایک ہی تناظر میں ہو, ایک ہی طرح ہو. ہاں صحیح بات ہے, بالکل ہر بندے نہیں کی یہ طبیعت بات اپنی اپنی ہے. کار ہے نا. دیکھیں سیکر بھائی, یہ انتظامی امور سے تعلق رکھتا ہے, ان میں شریعت کا حکم نہیں ہے. یہ ہمیں ایسے ہی سرائی جگہ ہم کس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں, یہ ہماری ایک جنگ ہے. ہم نے صرف وہ کام کرنا ہے کہ جو شریعت کے خلاف نہ ہو, بس نہ ہو, بالکل جس کی رکاوٹ ہو شریعت میں, وہ اس کام سے ہم نے بچنا ہے. باقی سارے طریقے ہمارے لیے جائز ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں جزاک اللہ. نہیں بھائی جب تسی دل صاف کیتا ہے تے بس وہ پرائیویٹ کی گلا پرائیویٹ سے, لیکن جی آیا. نہیں ماشاء کوئی نہیں ہے اللہ, مسئلہ سبحان اللہ, سیکر جزاک بھائی. اللہ. میں نے یہ بات اسی لیے براڈ پر آ کر کی ہے. پرائیویٹ بات کرنے کی ہوتی ہے, کوئی نہیں کرنے کی ہوتی ہے. کوئی بات صحیح پبلک گل ہوئی ہے, ہے صحیح تو گل ہے. پبلک نہیں کرنا چاہیے. استاد جی چیک کرو. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. یہ شاہدہ ہاں چیک کرو استاد جی. ماں تو نظر نہیں آنا تو کیا چیک پہ کرانا. بالکل ہی نظر آ رہا, تمہیں پرسنل کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. پرسنل کر لو. ایتھے معاملہ پخیا پیا ہے. نعیم بھائی مربی دی تسی آڈیو سن لی جے؟ مربی دی آڈیو میں سن لئی ہے جی. اے مربی آئے دیہڑے جڑا نا سیکر بھائی ہونا لاتے آ گئے انہوں نے کہ اے آئے دیہڑے مرزا قادیانی ٹنگسن, اپنے ہتھی ٹنگسن, اسانی ضرورت نہیں پینی. شروع ہو گیا نا ضلالت والا کام. ہاں اے مینو گل یاد آ گئی. میں پڑھدا پیا سی ایک دفعہ کہ نام مولانا اللہ وسیع صاحب نے لکھی کتاب ہے, وہ میں حالے 7 جلداں چھپیاں نے, 4 مڑ کول پئیاں نے. احتساب قادیانیت ایک اور اس دے نالے دی تحفہ قادیانیت جس طرح نا آیا. وہ اکبر مسیح کا ایک بیان چھپے ہے, وہ 1926 یا 36 37 یہ چھپیا سی نور افشاں چ معذرت مرزا دے نائے نال. انہاں جتنیاں گلاں نبی کریم تے جھوٹ بولیاں نا الزامی جواب نے طور تے اس نقل کر کے آخیا مرزا صاحب سانو تو ہن اعتراض کرن دی ضرورت ہی نہیں نہ رہی. تسی خود ساڈے اعتراض ایکسیپٹ پہ کرتے ہو کہ آ گلاں پائیاں ویندیاں نے, اسی تواڈے کو مدد کرنے کہ سانو اعتراض کرن دی کی لوڑ رہی ہے. تو سانو لوڑ کی رہے گی بھائی, تو آپ ہی ہر شے جڑی ہے سامنے رکھی ہوں جانا, تو مرزائی سانو کی خود لوڑ ہے ایکسیپٹ پہ لڑن دی. کرتے ہیں. ہوں مرزائی اس نے آگے خود ایکسیپٹ پہ کرتے ہیں کہ گلاں پائیاں ویندیاں, نہ دوے دن لیندے نے تو رگڑا مرزا جاندا ہے. ایک بھرپور فرمائش نیچے سے آ رہی ہے. ایو والے بھائی اگر آپ موجود ہیں تو سارے بھائی ریکارڈ کریں جی, اور میں تحریر پڑھتا ہوں ساتھ. تحریریں 100 کے قریب ہے, لیکن ایک خاص تحریر میں ضرور پڑھوں گا تاکہ آپ اس کو سنیں اور اس جاہل مربی کو پہچانے کہ یہ ہے وہ لوگ جو یقین کرے میں مکفات عمل ہے اور اللہ کی لاٹھی ہے جو ان پر پڑ رہی ہے, ان بے شرموں پر. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی دھمکی دی تھی, اور دیکھیں اپنے منہ سے جس کو یہ نبی مانتا ہے اس کو گستاخ ڈکلیئر کر رہا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا الہی تصرف, اس کو کہتے ہیں. یہ ہے ضلالت, یہ ہے ضلالت. یہ میں آپ کو ایو والے بھائی موجود ہیں؟ موجود ہے. چلو آ جاندے بس ریکارڈنگ چلتی ہے تو پھر میں آپ کو تحریر پڑھ کے سناتا ہوں. جی ٹھیک ہو گیا. باقی یار وہ مربی علی آڈیو جدے وچ کہہ رہے ہیں کہ سیکر گستاخ ہے اور مان گیا ہے کہ اس کے بڑے گستاخ ہیں, وہ آڈیو جڑی ہے سناؤ ذرا. اس کے بڑے گستاخ ہیں, اس کی کتاب تو سیکر آج مان گیا ہے کہ وہ گستاخ ہے. اس کے بڑے گستاخ ہیں, اس کی کتابیں لکھنے والے وہ گستاخ ہیں جو کہتے ہیں کہ دوسری بار وہ آتا ہے جو پہلی بار امتحان میں فیل ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو مخاطب کر کے احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ دوسری دفعہ وہ آتا ہے جو پہلی دفعہ فیل ہو جائے. حضرت عیسیٰ ہاں جی, دوسری بار وہ آتا ہے جو پہلی دفعہ ناکام ہو جائے. دا مطلب ہے اے کہنا, اے مننا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی باری ناکام ہو گئے سن, اے گستاخی ہے. اے یہ ہو گیا جی. نجب بھائی کو میں غلط تو نہیں گل کی تھی؟ یس بڑی امپورٹنٹ گل ہے. ٹھیک ہے, ہونا سن لو
اور کہندا ہے جناب کامیابی اور خوشی کی موت تمام نبیوں سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی کامیاب ہوئے لیکن موت نے ان کو بھی سفر میں ہی آ گھیرا. دل میں تمنا ہوگی کہ اس سرزمین میں پہنچوں مگر وہ پوری نہ ہوئی. حالانکہ اتنے بھی انہوں نے ناکامی کا اظہار کیتا ہے لیکن اصل ہون منہ منگی موت اس مربی نے جڑی منگی ہے. مسیح علیہ السلام کی موت پر خیال کیا جاوے تو اس میں غائط درجے کی ناکامی ہے. کل 14 حواری تھے, کسی کو بہشت کی 12 حواری تھے, کسی کو بہشت کی کنجیاں ملنے کا وعدہ تھا, نہ ملی. ایک نے 3 روپیہ نقد لے کر گرفتار کروا دیا, دوسرے نے لعنت بھیجی. اگر یہ مان بھی لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہی چڑھ گئے تو بھی روتے ہی گئے ہوں گے, خوشی اور کامیابی کی موت نصیب نہ ہوئی. ہیلو السلام علیکم ذکر بھائی, ایک اور گل میرے ذہن چ آ رہی سی. اے جڑا لکھیا مضمون انہاں نے شاید مرزا صاحب یا انہاں دے بیٹے لکھیا ہے بعثت ثانی دے بارے چ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے وچ اشاعت دا کام نہ ہو سکیا اس طریقے نال کیونکہ ذریعے موجود نہیں سن. تے مرزا صاحب دا اصلی آنا لازم و ملزوم ٹھہریا کہ ہن ذریعے آ گئے نے, پرنٹنگ پریس آ گیا. چنگا کیتا جے مینوں یاد کراتا ہے. اے میں روک کے بیٹھے ہوئے حوالہ ایک اور, اے دے اوتے ایک اور فتوی ہے. اور فتویٰ کی ہے یار سیکر ذرا غور بھائی, کریو. ابھی سیکر بھائی مرزا صاحب نہیں سنبھالے جا رہے, آپ اب ان کے بیٹوں کو بھی لے آؤ یار. تھوڑا رکھو, مرزا صاحب بھائی, مرزا صاحب ہی. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. نہیں عویز بھائی, میرا آپ سے سوال ہے, تمام بھائیوں سے سوال ہے, ذرا غور کیجئے گا. دیکھیں, ایک ہے جاہل مربی, ایک ہے گستاخ جس کو یہ مانتا ہے. اس بندے کا اصول میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا. وہ کہتا ہے خدا کے سچے نبیوں اور مامورین جو ہے, مامور جو ہوتے ہیں, ان کے لیے سب سے پہلی یہی دلیل ہے کہ وہ اپنے کام کی تکمیل کر کے مرتے ہیں. یہ اصول آ گیا بھائیو, آ گیا بالکل. ابھی جو میں نے تحریر پڑھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, کیا اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ مکمل کر کے اب فوت ہوئے سارا کچھ؟ جی نہیں ہوئے. اس اصول کے مطابق کیا ڈکلیئر کیا ہے اس نے ان کو؟ ناکام ڈکلیئر کیا, فیل ڈکلیئر کیا. سچا ہی ڈکلیئر نہیں کیا بھائی, سچا ہی نہیں بنتے وہ اس اصول کے اوپر اس کے مطابق. لیکن ابھی تو ٹھہرو, اب میں چلتا ہوں آگے. دوستو, مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہتے ہیں کیونکہ ہم دعوت دیتے ہیں تو صاحب لگا رہے ہیں, نہیں تو اس طرح کی تحریروں کے اوپر صاحب لگانا یقین کرو بہت اوکھی بات ہے. لیکن چونکہ ہم دعوت دیں گے نا احمدیوں کو کہ خدا کا واسطہ آنکھیں کھولو, آنکھیں کھولو, یہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اللہ کا سچا نبی ہونا تو دور کی بات ہے. نجا پائی یہ اصول دے کے وہ بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ایک تحریر چ لکھدا ہے. وہ کہتا ہے جناب کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرض منصبی تھے, 2 فرض منصبی تھے. دوسرا فرض منصبی تکمیل اشاعت ہدایت دین تھا. کیا تھا جی؟ تکمیل ہدایت اشاعت و دین تھا, جو کہ بعد میں وسائل پورا نہ ہو سکا. اگر میں غلط کوئی لفظ آگے پیچھے کر جاؤں تو بھائی کریکٹ کر دے, میں وربل پڑھ رہا ہوں, یاد وسائل پورا نہ ہو سکا. ہاں, باب عدم وسائل پورا نہ ہو سکا جو ان کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی, اب آپ خود بتائیں کہ کیا جب اس نے خود کہا کہ وہ پورا نہیں ہوا تو مجھے بتائیں پیچھے رہ کیا گیا اس اصول کے مطابق؟ فتویٰ کیا ہو؟ مرزا صاحب گستاخ ڈکلیئر ہوئے. مرزا صاحب نے گستاخی کی, جو فتح اسلام نے بکواس کی تھی اس کے مطابق مرزا صاحب ایک بہت بڑے شاتم اور گستاخ ہیں. دوسری بات ہے ثانی کو بیس اسی چیز پہ کرتے ہیں کہ اس ٹائم بیسس پہ, بالکل جیسے اب آج کے مربی یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا آ گیا ہے, نیوز چینلز آ گئے ہیں, ٹی وی چینلز ہیں, یوٹیوب ہے. یہ تو تھا ہی نہیں تھا اس ٹائم پہ, آج کے زمانے میں یہ پورا ہونا لازم تھا. دوسری بات ہے, وہ بھائی جان کہتے ہیں جناب کہ ایک مومن کے لیے جیسے دوسرے کعبہ الہی پر ایمان لانا فرض ہے, ویسا ہی اس بات پر ایمان لانا فرض ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں تھیں. معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشد.
पहली बासत जो थी वो 5,000 में थी यानी मक्का मदीना, दूसरी बासत जो थी 6,000 में थी यानी कि कादियान में। और वो कहता है कि दूसरी बासत जो थी, दूसरी बासत जो है बनिस्बत उन सालों के, यानी वो कहता है दूसरी बासत यानी इन दिनों में, मेरे दिनों में, बनिस्बत उन सालों से ज्यादा अकवा अकमल और अशद है, बल्कि 14वीं के रात चांद की तरह है। पीछे रहता की खुतबा लामिया, सीकर भाई ये जो नहीं भाई एक मिनट ना, चूंकि एक मिनट स्टेटमेंट ले फिर उसका ठीक कर ले। जी नहीं खुतबा इल्हामिया के बारे ये बात ज़हन में रख ले कि ये इल्हामी है, ये मिर्जा कादियानी की तहरीर नहीं है, इल्हामी खुतबा है। मुझे जरा थोड़ा सा क्लियर कर देना इसको जरा सीकर भाई। ये जो भी आपने तहरीर पढ़ी है, मैं अगर गलत ना समझ सका हूं, अब ये कहना चाह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने ये लिखा है कि जो पहली बासत थी नाउज बिल्ला वो मतलब तकमील नहीं कर सकी तो फिर सेकंड हुई है। ये आप ये कहीं कहना चाह रहे हैं? ये बात थोड़ा सा ओ भाई ये लिखा है, मैं आगे पढ़ देता हूँ, मैं आगे आपको बता देता हूँ। मैं क्योंकि तहरीर सामने नहीं है, लेकिन मैं आपको जो मैंने पढ़ी हुई है मुझे याद थोड़ी रह जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे भाई उसने आपको कहा है कि 2 बासतें नबी पाक की, और उसने कहा है जो ये उसका दौर चल रहा है उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि माज़अल्लाह वो खुद ऐन मोहम्मद हो के आया है, खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह बन के आया है। इस दौर में 14वीं के चांद की तरह जो रूहानियत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, वो अब 14वीं के चांद की तरह है, उस दौर से ज्यादा है। और वो कहता है कि वसाइल ना होने की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम पूरा ना कर सके, माज़अल्लाह फर्ज अदा ना कर पाए, दूसरा फर्ज जो था उनका। कितनी बड़ी तौबत लगाई है। तो सीकर भाई बात बड़ी दूर जाती है, ये बड़ी दूर चलेगी ना, क्योंकि फिर ये तो फतेह इस्लाम साहब तो लपेट गए हैं, इधर भी लपेट गए नहीं। हैं। उसके अलावा भी हटकर ना, उसके अलावा भी हटकर इरशाद से अलावा हटकर देखें कैसरो कसरा की सल्तनत तबाह हुई है। इस्लाम सिर्फ शाया नहीं हुआ, राइज भी हुआ है, राइज भी हुआ है, बिल्कुल राइज भी हुआ है, नाफज भी हुआ है। ठीक है, उनलस तक नाफज हुआ है, चीन तक नाफज किया गया है। ये राइज सिर्फ फैला नहीं है, शात नहीं हुई है, नाफज भी हुआ है। फिर तो ये लोगों मिर्जा कादियानी से अफजल हो गए इस असूल से। बेशक तो इनको मानना चाहिए जिन्होंने शाया के साथ नाफज भी किया है। इनको अखीर कर चढ़ी। ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਨ ਲਾਇਆ ਹਿਲਾਲ ਦਾ ਚੰਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਯਾਰ ये ओहो एक सेकंड यार, हाँ जी आवाज आ रही मेरी? इसमें आप ये एक चीज़ ऐड कर लें, 17 जुलाई 1922 का शुमारा है अल-फजल का, ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब की डायरी से है। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है कि हर शख्स तरक्की कर सकता है और बड़े से बड़ा दर्जा पा सकता है, हत्ता कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नबी पाक का नाम लिखा है आगे, कहते हैं उनसे भी बढ़ सकता है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है जी, 17 जुलाई 1922 अल-फजल, उनसे भी बढ़ सकता है, ये उन्होंने लिखा है। अंदाजा करो। नहीं तो एक मिनट ठहर जाए, जब ये बकवास कर दी कि माज अल्लाह नकले कुफर ना बाशिद, लिखने वाले के हाथ उस दौर में क्यों नहीं टूट गए? मैं तो ये हैरान हूं कि जिसने लिखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ेनी इर्तिका तमाम लोगों से बढ़ के था, मगर अपने दौर में वो अपने कमाल को ना पहुंच पाया, और मिर्जा गुलाम अहमद ने आके उसको उसके कमाल पे पहुंचाया। ये जुज़वी फजीलत है जो मिर्जा गुलाम अहमद को उन पे हासिल है, और उसका ज़ेनी इर्तिका मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा था। माज़ अल्लाह नकले कुफर नबाश। और ये बात करेंगे रिव्यू ऑफ रिलीजन है ना सीकर भाई? हाँ जी, ये रिव्यू ऑफ रिलीजन 1929 का शुमारा है। हाँ वही ना, मुझे अंदाजा हो गया उसकी तहरीर। ये बात नोबट भाई, अवैस भाई, कौन कौन सा स्लिप ऑफ टंग, ये तो स्लिपरी स्लोप है। ये तो कुछ टिक ही नहीं रहा इधर। आप क्या पूछ रहे हैं वैस भाई? ये लिखा हुआ है, ये हैरान हो रहे हैं आप? ये तो बहुत शॉकिंग है यार, ये जो आप बता रहे हैं यार। और भाई हम यही तो कहते हैं, ये चीजें पहले नहीं पढ़ी थी वैस भाई, हमने हमें पता ही नहीं था इन चीजों का, लेकिन जब पढ़ ली है, क्लैरिटी आ गई है, उसके बाद हमें पता है इनका बाप भी बैठकर हमसे गुस्ताखी पे या किसी चीज पे बात नहीं कर सकता।
शॉपर, तबलीगी शॉपर खोल ही नहीं सकता आप कहीं बैठकर किसी मुसलमान के सामने, ये गंद सामने पड़ा हुआ सारे का सारा। असल वकार अमल ये होना चाहिए, इनको चाहिए लाइन अप करके ना सारे का सारा ये जो तहरीरों में गंद लिखा हुआ है इसको मारे झाड़ू, इसको साफ करो, ये है वकार अमल, इधर जाके करो, बगैर तो। सिकर भाई यहाँ पे ना अवैस भाई के लिए ये चीज बतानी जरूर है कि ये कैटेगोरिकली अल्फाज के साथ चीज लिखी हुई है कि ये जुज़वी फजीलत है जो मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है। ये अल्फाज लिखे हुए हैं, ये नहीं कि कोई महफूम है या मायना नहीं, अल्फाज के साथ ये चीज लिखी हुई है, प्रॉपर लिखी हुई जुज़वी फजीलत है, प्रॉपर अल्फाज के साथ लिखी है। अच्छा दूसरी बात है, दूसरी बात देख लो, स्पीचलेस इन अल्फाज के ऊपर ही। और यार ये पंक्चर है, अभी शाम को वो बैठ जाएंगे हमटी डमटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अवैस भाई दुनिया में मुबल्लग तैयार होते हैं, मुबल्लग जो तबलीग करते हैं, ठीक है, आप देखते हो मुसलमानों के भी वो टोलियां जाती हैं, दुनिया के कई मुल्कों में जाते हैं, तबलीग करने जाते हैं, इधर जाते हैं, वो जाकर क्या करते हैं, वो पैगाम देते हैं ना, असल अकीदा इस्लाम का बताते हैं, उनको इस्लाम की तरफ दावत देते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताते हैं, कभी कुरान पाक की आयत बताते हैं, वो अच्छी बातें बताते हैं, लेके आते हैं उनको दीन की तरफ। आपको पता है ये जितना भी मुरब्बियों का टोला है और ये सारे मुबल्लिगीन अहमदिया जितनी भी बनाई गई है, इनको सबसे जो मेन टास्क क्या दिया गया, वो टास्क ये दिया गया कपड़ा डालना, अकायद छुपाना। सिकर भाई ये रात को बात हुई है, मुझे याद आ गया, ये उस वो सूटर बुटर में से जो हम्टी डम्टी में से डम्टी नहीं है, उसने ये बात की है हजरत नून के सामने कि ये जो मुसलमान आपके सामने हजरत ईसा अलैहि सलाम की तहरीरात हमारे लिटरेचर में से लेके आते हैं, हमने आपके सामने कभी पढ़ी है? ये क्या बात हुई? ये बात उसने की है कि हमने कभी वो तहरीरात जो है ये जो मुसलमान लेके आते हैं इतराजात की शक्ल के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कहते हैं कि वो बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है, हमने कभी ये आपके सामने कभी सुना है? हमने कभी एमटीए पे ये तहरीरें पढ़ी हो? अच्छा इसका मतलब है कि मतलब कह रहा है कि मतलब हमारी नहीं है या हम इसको और नहीं कैसी कपड़ा पा देता है। हाँ ਅਸੀਂ छुपा के रखिया ने ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ बड़े जालिम लोग ने ए छुपा के रखिया ने कैसी जे, मतलब तू ये कहना चाह, कौन से डम्टी ने पढ़ी है, ये कौन से डम्टी का बयान है? को हम्टी डम्टी में से डम्टी ने पढ़ी है, डम्टी राजा अताउल जनान ने काले स्याह शक्ल वाला जेड़ा नबी पाक नू धमकियां दे रहा गुस्ताखी दी, काला अंदरों काला। अच्छा राजा ता ने किया, ठीक है, तो राजा ताउल मनान क्या मुझे आप बता दें साहिल भाई, जब आपने पूछा था क्या आप मिर्जा साहब को खातमुन नबीयीन मानते हैं, राजा ता ने क्या कहा था? जी। अच्छा इसका मतलब है आप मिर्जा साहब को खातमुन नबीयीन मानते हैं? नहीं नहीं यार अंदाजा करो, यही तो ट्रेनिंग है सारी की सारी। वो जो नीचे से शुरली चढ़ी थी जवाद नामी, हाँ कहाँ बताएं कहाँ लिखा है, हाँ किसको कहा है, कहाँ लिखा है कि खातमुन नबीयीन है, खोले पेज कहाँ है कहाँ है, और जो सारा कुछ पढ़ गया तो वही कहता जड़ा पहले जी करके बैठ कहता जवाद आप छोड़ो इस काम को, बट ठीक है जो उन्होंने बात की है तो बस वो हो गई है। फिर साहिल का उन्होंने पूछा हाँ जवाद साहब आप मानते कि नहीं मानते, कहता हाँ ठीक है अगर मैं हाँ मानते हैं तो क्या है इसके यार अंदाजा करो। नहीं पहले जवाद ना इनकार करता रहा, इनकार कर रहा था, कहता किसी ने नहीं कहा यहाँ में, कहता ये जो खातमुन नबीयीन लिखा है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा हुआ है। हाँ नहीं वो भी है। तो जब साहिल भाई ने कहा ना कि आपका भी एक भाई माना है, कहते नहीं कोई नहीं माना, झूठ बोल गया मुंह पे। अच्छा जब वो सामने आया ना, वो क्योंकि अवे था दूसरा बंदा जिसने माना था, जब वो सामने आया ना इन्होंने पूछा कि जवाद आपने कहा था कि मिर्जा साहब नहीं है, कहता नहीं मैंने तो नहीं कहा, मुकर गया, मुंह पे मुकर गया, वो रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास क्लिप। ओए यार ये अच्छा भाइयों एक हवाला चाहिए था आप लोगों से। जी आपको याद है आपने एक पैकेज तैयार किया था जिसमें वो भी था मसीला मलांग दे उस बाद रब्बा जावा खुशियां मनावा, बीच में खलीफा साहब का एक डायलॉग आता है, वो कहते हैं कि ये हवाएं मुझे आगे बता देती हैं क्या हाल है मेरे मुरीदों का या जो भी है। कौन सी वीडियो है और उसका टाइमलाइन बता सकते हैं YouTube पे अगर उसका लिंक अवेलेबल है? यार मेरे पास वो पड़ी हुई है वीडियो, मैंने वो टाइमलाइन तो नहीं, मैंने टिकटॉक से उठाई है। अच्छा टिकटॉक से उठाई थी मैंने, हाँ क्योंकि वो चाहिए तारिक चौहान साहब के लिए, क्योंकि उनको ना ये तंग करते हैं 5-6 इकट्ठे होके कि जी जंबा साहब कहते हैं हवाएं मुझसे बातें करती हैं। वो कहता है मुझे बता दिया जाता है जब आप लोग मुझे मिलने आते हो ना, तो मुझे राब्ता मुझे उस टाइम पता होता है कि आप क्या करके हो, मतलब
ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰमिंदा ना करो बस। तो मैंने तो ये भी सुना है, ये मैंने सुना है, आप वेरीफाई कीजिएगा कि सही सुना ही है, कि खलीफा साहब हर रात को हर अहमदी के घर भी जाते हैं, मतलब पता नहीं क्या। हाँ, ये मिर्जा मसरूर की ऑडियो है मेरे भाई, मिर्जा मसरूर साहब की ऑडियो है। उन्होंने कहा हर रात हर जगह, मतलब हर कॉन्टिनेंट में मैं हर अहमदी की तरफ जो होता है मौजूद होता हूँ। ये ना ये 2 ऑडियोज भेज दें अलजबरा को, ये उनकी ज्योमेट्री सेट कर देंगे इंशाल्लाह। बात ठीक है। ये चौहान साहब के लिए है, क्योंकि उनको ना तंग करते हैं सारा टाइम के जी जंबा साहब कहते हैं हमसे हवाएं बातें करती हैं, इधर तो खलीफा साहब से भी करती हैं। अच्छा, बात वो चल रही थी जो फजीलत की बात चल रही थी, तो उसमें जी नहीं भाई, अच्छा ये जो आगे जो बातें हुई है ना, इनके मुतजाद बाद भी एक बात मौजूद है। वो तो पूरा लिटरेचर ऐसे काम तो रखा है, इधरों ना कर तो उधरों हाँ हो जाती की करिए। सारा लिटरेचर ये भाई जरा तुसी क्या है कि खलीफा साहब सफा हर जगह 292 पे लिखा हुआ है, जिल्द 21 सफा 292 पर लिखा हुआ है कि नबी करीम के बारे कोई ये एतकाद नहीं रखता कि वो दोबारा आएंगे। उन्होंने वो पहले ही कामयाबी से गए हैं, काफरों को वो हाथ दिखाए हैं कि आज तक याद करते हैं। चलो तो नहीं पे तो काम, फिर एक और काम पै गया जे, इतने भी उसूल देता हूं कि वो इसलिए नहीं आए क्योंकि कामयाब हुए थे। हाँ, ये तो इसकी बात तो फिर है, जो कोई आती एतकाद गल ही हुई नहीं थी की मने रखता, इन्हें, एतकाद ही नहीं रखता कि दोबारा आएंगे। इन्हें दूसरी बेइज्जती क्यों काट ली? चलो ओहो। अच्छा, मुझे ना ये जो स्टेटमेंट मिर्जा बशीर अहमद एमए ने लिखी थी कलमातुल फसल के अंदर, सिर्फ ना इस स्टेटमेंट का आपने तज्जिया बताना कि उसमें कहना क्या चाहता है। वो लिखता है कि अवैस भाई, खास तौर पर आपके लिए, मसीह मौद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग कोई चीज नहीं बल्कि वही है, और अगर मसीह मौद का मुनकर काफर नहीं तो नौज बिल्ला नबी करीम का भी मुनकर काफर नहीं, क्योंकि ये किस तरह मुमकिन है कि पहली बेसत में तो आपका इनकार कुफर हो, मगर दूसरी बेसत में जिसमें बकौल हजरत मसीह मौद आपकी रूहानियत अकवा अकमल और रशिद है, आपका इनकार कुफर ना हो। क्या कहना चाहता है ये बताइए आप? ये वही बात कहना चाहता है जो बशीर बड़े भाई इसने कही थी अनवार खिलाफत में, जो इसने दलील दी थी ना पहली आयत के तहत, उसमें लिखा अलाउद्दीन अहमद अली। हाँ, वही बात ये कह रहा है, और क्या कह रहा है? सेकंड कमिंग इज ऑलवेज बेटर, वही ना क्या था वो लफ्ज, अलाउद्दीन अहमद, वो उसमें वही बात कर रहे हैं, अनवार खिलाफत अली। हाँ ठीक हो गया। इसी ये अनवार खिलाफत की दलील को सामने रख के जब मैंने वो एक आता ना हमदी पूछा ना कि मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी अफजल हुआ या ना हुआ, तो कहता है हाँ जिल्ली बरूजी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल है, तो बस अस्तगफिरुल्लाह, ये मान गया। हाँ, ये तो नीली डीपी वाले को मनवाया था ना आपने? हाँ जी। कौन सा नीली डीपी वाला? हाँ वही ओए हाँ याद आ गया, बिल्कुल आ गया। ये तो सारी उन्होंने आपको क्लिप भी बना के दिया था इस पे। ये बनी हुई है, उस नीली डीपी वाले को उन्होंने मनवाई थी बात। नहीं, एक बात है ना दोस्तों, देखिए बात सुने, अगर ये चीजें सामने रख दी जाए, मुझे बात बताए जी, अब मैं अल्लाह माफ करे, मतलब अगर किसी भाई को पिक कर लो, वो भाई को अगर कोई बंदा कहे कि भाई ये तेरे से बेहतर है, यार एक बेटे यार मैं बटन डाल बाप रे, एक सेकंड, बाद में वसाइल मैं अगर ना जावे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है भाइयों? खाली कंफर्म कर दे। जी ठीक है। अदम वसाइल, हाँ मैं कहा वसाइल दी बात में गल ना पीछे रह जाए मेरी। अच्छा यार बात ये गलत तो नहीं पढ़ रहे मैं? आदम वसाइल, हाँ अच्छा आदम वसाइल। अच्छा भाइयों, अगर किसी शख्स ने ईयू वाले को मुझसे बेहतर करार देना हो, मेरे ऊपर मतलब उसको मतलब मुझ पर फजीलत देनी हो, फजीलत लफ्ज बनी अच्छा है कि नहीं भी यूज करना नहीं चाहिए, मेरे ऊपर सबकत देनी हो, ठीक है। अब ईयू वाले को जब मेरे पे वो सबकत देगा तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि वो बयान करेगा जिससे इसकी सबकत हो जाए? यही कहेगा ना सबसे पहले कि अगर मजहबी मामलात है तो सबसे पहले कहेगा ईयू वाले का जो ज़िद्दी इर्तिका है वो सीकर से ज्यादा है, यही कहेगा। दूसरा भाई
हाँ जी जी सीकर भाई दो तरीके हैं इसके। एक तो ये तरीका है कि उसके फजाइल बयान करेगा, दूजा जिसको मेरी मां अफजलियत बैठ साबित कर रहा है। खैर है ना, बिल्कुल ये दूजा ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਪੈਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਦ ਨੀਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। मेरे नीवा करेगा अच्छा नहीं भाई, या ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾयांगे, ਗੱਲ ਇਹ पहले है जरा कि तानू मैं कहा ना ईयू वाले ने उत्ते किवें कर रहा है, पहले कहेगा ईयू वाले का ज़हनी इर्तिका जी सीकर से ज्यादा है, ये क्योंकि ईयू वाले का एक्सपोजर ज्यादा है, यूरोप में घूमता फिरता है ईयू वाला, इसलिए उसने ज्यादा दुनिया देखी है। ठीक है ना ईयू वाले भाई? दो चार गल्ला और कह दो, मैं क्लिप कटना है। अच्छा अच्छा जी, ईयू वाला जी सीकर से ज्यादा घुमा फिरा है, दुनिया देखी है, उसका ज़हनी इर्तिका ज्यादा है। फिर वो कहेगा चूंकि मजहबी मामलात है, ईयू वाले की रूहानियत जो है वो सीकर से ज्यादा अकवा अकमल और अशद है। ही कहेगा ना बोते तो बोता कि भाई उसकी ज्यादा रूहानियत जो है वो उससे ज्यादा है। और ईयू वाला तो सीकर जो है अपनी लाइव पर जो उसका फर्ज था कि वो अपनी लाइव को फॉर यू पे चढ़ाता, जो कि उसकी स्ट्राइक की वजह से लाइव ना चल पाई, ईयू वाले ने अपनी लाइव लगाकर उसका वो फर्ज अदा किया। तो सीकर तक मतलब रह की गया। मुग्गी गल रिकॉर्डिंग अपलोड की एडी की, आपको पूरे पूरे क्लिप जो है वक्त जरूरत पड़ता एक और तरीका भी है सीकर भाई, एक और तरीका भी है। हाँ जी, हाँ, ये कहेंगे कि सीकर गली में खड़े होकर पेशाब कर रहा था और जाकर देखा है तो ईओ वर्जे सेल में घूमकर पेशाब कर रहा था। कर रहे हो, मैं क्लिप कटने नहीं यार, मैं लाजमी पाई क्लिप च ਲੈ ਭਾਈ ਯੂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ तेरा क्लिप बन गया, ये लाजमी पाई विच, ये थोड़ा मैं जरूर कट लेना। तो भाइयों देखो, ये आम फहम जो है, इसके लिए कोई साइंसदान होने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म का इंसान को कोई फिलासफर नहीं होने की जरूरत। ये छोटी सादा सी बात है, अल्लाह के सच्चे पाक पैगंबरों के ऊपर कोई ऐसी तोहमत नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि मिर्जा गुलाम अहमद ने ना मंसूब की हो। इवन के अब अंदाजा करो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी तो थी, उनकी पैदाइश के मौजज़े का इनकार करने के लिए, उसको कम करने के लिए, ये बताने के लिए कि कोई खास बात नहीं है। इवन के हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्जाम ठोक दिए यार, हजरत मरियम के ऊपर बातें कर दी, और आम किसी गलीज यहूदी, हालांकि उस यहूदी का नाम भी नहीं है, फाजिल यहूदी नाम लिखना, इल्जामात लगा दिए, इल्जामात मंसूब कर दिए, जो ठोक दे आपने लफ्ज कहा ना वो गलत है, उसको हज़फ कर दे अभी कभी। चलो यार उसको मैं हज़फ करता हूँ, माजरत, वो शायद निकल गया होगा, लगा दिए मतलब चिस्पा कर दिए, ठीक हो गया, माजरत। अच्छा आप खुद सोचे कि यार कोई बंदा नहीं छोड़ा जिसको अपने कलम से तकलीफ ना दी, ठीक हो गया, माजरत यार अगर कोई अल्फाज गलत निकला, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ करे। अब आप देखें कि फाजिल यहूदी का नाम लेकर, नाम नहीं लिख रहा, फाजिल यहूदी ने, अच्छा कहता है, आप गौर से सुनिएगा, वो मेरे सामने तहरीर नहीं है, लेकिन भाईजान कहते हैं कि इंजीलों में जो बयान किया गया, सीकर भाई, हाँ जी सीकर भाई, मैं आपके इस दावे को चैलेंज करता हूं कि मिर्जा कादियानी ने कोई बंदा नहीं छोड़ा जिसके खिलाफ बात ना की हो। मैं आपके दावे को चैलेंज करता हूं, इसको बंदा मैं पेश कर दूंगा, बंदा नहीं बंदे पेश करूंगा मैं, बंदा पेश करो उसी, जहां मलका विक्टोरिया के बारे कोई तहरीर मुखालिफ यार देखो यार, हद हो गई यार, होते तो तुसी सर देखो ना, मुसलमान के सामने बारे भी कोई नहीं होनी ले आए। अच्छा नहीं भाई, एक ये बात तो मानने वाली है ना कि उन्होंने पादरियों के खिलाफ लिखा है। भाई पादरियों के खिलाफ लिखा है ना, मैंने कहा मलका विक्टोरिया के खिलाफ लिखी हुई ले आए, ओदी ते मदास रही है, अंग्रेज हुक्मरानों के खिलाफ लिखी हुई ले आए, ਉਹ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਮ ਤੇ ਅਲਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫੁੱਲ ਟਾਸ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਬਸ। नहीं गल जी मैंने कहा तो मैं करा कुछ है। नहीं, एक आखिरी मेरे ज़हन से बात निकलेगी, आपको पता जब मैं कई बार गाड़ी में बैठा जी हूं बोले कनेक्ट हुआ होता है, आलम अरवाह से मैं जुड़ जाता हूँ, अल्लाह माफ करे। देखिए बात ये है भाइयों कि इधर एक बहुत बड़ा मंजन बेचा गया है एक आम अहमदी को, कि असल में चूंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते थे तो मिर्जा साहब ने ये सख्त अल्फाज लिख दिए,
اور مرزا صاحب نے کہا کہ میں نے ابھی نہیں شروع کیا, مطلب میں نے تو اتنے سال سمجھا کہ یار تم یہ گستاخی مت کرو. پھر میں نے اپنا قلم اٹھایا اور جو سب میرے سے نکلا ہے قلم سے وہ میں نے فرضی خدا کو, اول تو یہاں پہ بھی لعنت کھٹ کے گیا تھا مربی, لیکن چھوڑو, میں نے تو اپنا قلم اٹھایا ہی اس وجہ سے کہ وہ نبی پاک کی گستاخی کرتے تھے, ان کو احساس دلانے کے لیے. یار اندازہ کرو, کیا احمدیوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے گورنمنٹ برطانیہ کو خط لکھ کر کہا کہ میرے قلم سے جو کچھ یسوع کے بارے میں نکلا ہے وہ آپ کی خیر خواہی میں نکلا ہے, وہ صرف اس لیے نکلا ہے کہ نبی پاک کی گستاخی پر مسلمان تیش میں نہ آ جائے, مسلمانوں کا جوش ٹھنڈا ہو, جوش ٹھنڈا کرنے کے لیے, مسلمانوں کا جوش ٹھنڈا ہو, جوش ٹھنڈا کرنے کے لیے. اے ویکھو اے محبت سی دی, اے دی محبت سی. میں سو کہ دسیا کہ اسی وہ بندے پیش کر سکنے ہیں جنہاں دے خلاف قلم وچ کچھ نہیں نکلیا. تے گلاں سن لو, وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا, نام اس کا ہے محمد دلبر میرا یہی ہے بس فیصلہ. اور تسی 7 تحریراں پڑھاندے ہو ایک بندے نو, اے ویکھ گستاخی, اے ویکھ گستاخی, اور ساریاں سن کے انچ کہتے ہیں نہیں. لیکن نعیم صاحب, سیکر نہیں بھائی, لیکن نعیم صاحب آپ نے, ہاں جی, یہ تو اس کنزیریاں قسماں نے جڑیاں کھاواں دیاں ساری دیہڑ منہ کالا کر کھاواں نے پیار نہ پیاری, اللہ دی قسم ہے, سو اللہ دی سو میں تیری ہاں, تیری ہے. یہ تو اس کنزیریاں قسماں نا, انہاں تے چھوڑ ہی دیو نا. ابھی سلو تو بڑیاں قسماں چانا پہ ہیں. ہاں جی, ہاں جی, حوالہ اس کا موجود ہے. تریاق القلوب ہے, صفحہ نمبر ہے 487 487. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. یہ جو احمدی بھی کہنا محبت میں کیا ہے, منہ پہ چیپ دینا آپ نے اس کے کہ اے پڑھ, حضرت عیسیٰ کی گستاخی کرتا رہا گورنمنٹ برطانیہ کی خیر خواہی میں. اندازہ کرو یہ اللہ کے نبی کا دعوے دار ہے, اندازہ کرو. وہ کہتا ہے مسلمانوں کا جوش ٹھنڈا کرنے کے لیے, اور جوش ٹھنڈا کیسے کرنا ہے, جیسے ڈرامے کے اندر وہ کہتا ہے بڑا ماریا ساری رات ہوتا رہے گا. وہ سہیل احمد نہیں تھا مارتا اس کو, امانت چند کو, بڑا ماریا باز آ جا, بڑا ماریا ساری رات روئے گا. تو یہ مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہا تھا بیٹھ کے اپنی طرف سے. کمال ہے یار, مسلمانوں کا جوش ٹھنڈا کرنے کے لیے نبی کی گستاخی کرنا شروع. ہاں کہ بھائی مسلمانوں کا کہتا ہے پھر تحریر سامنے نہیں ہے, وہ کہتا ہے جیسے کبھی کسی شخص کا مداوع ہو جائے نا, جیسے آپ کا چھوٹا بیٹا اپنا ابن آدم بھائی, کئی دفعہ بچوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, ٹکر لگی بچے کی کسی چیز کے دروازے کے ساتھ, نکر کے ساتھ, تو ہم اس کو جا کے لکڑی کے اوپر مار رہے ہوتے ہیں, کرتے نہیں ہیں بالکل. آؤ ایسی کی یہ لو, یہ کیوں لگا, کیوں بچے کو, اب وہ کیا ہے, یہ مداوع کر رہے ہیں آپ کہ بچہ رونا کم کر دے, لو بھی مداوع ہو گیا. یہ کر رہا ہے وہ مرزا غلام احمد کہہ رہا ہے, کہتا جب کبھی کسی کا مداوع کر دیا جائے تو اکثر شکایت کم ہو جاتی ہے, جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے مداوع ہونے پہ. تو یہ مداوع کر رہا تھا نبی حضرت عیسیٰ کے اوپر گستاخیاں کر کے. وہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تب میں نے ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی صحیح اور پاک نیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کے دبانے کے لیے حکمت عملی یہی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر سختی سے جواب دیا جائے تا سریع الغضب انسانوں کے جوش فرو ہو اور ملک میں کوئی بدامنی پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے جی, ملک میں بدامنی نہ پیدا ہو, اس لیے میں نے یہ دیکھ لو, ملک میں بدامنی نہ ہو. اپنے آپ کا مولا کے لیے کیا ہے نا, دین کی اطاعت دین کا دوسرا حصہ ہے اس کا. ایہی تے گل ہے ساری دی ساری, ایہی تے ساری گل ہے. نعیم بھائی ایک گل دے چکی, نعیم بھائی مینوں گل دسو, نعیم بھائی اگر مرزائی گستاخی کرے نبی پاک دی تے مسلمان تیش چ آ جان تے میں مرزا صاحب نو گالا کٹدا تے پھر اصول تو ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, جوش ٹھنڈا کرنے واسطے. یعنی کہ پاکستان میں اگر نہیں, بڑا زبردست بات کی ہے یہ, زبردست یار. یہ دیکھو یہ وہی بات ہے نا ابن آدم بھائی, سنوکر پہ سنوکر ہے یہ بندے. بات جب ایک بندے نے لٹریچر پڑھ لیا نا ان کا, آپ مرزائی اس سے بات نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان کی موت ہے لٹریچر میں. یہ دنیا کو آج جو شکل دکھا رہے ہیں یہ برخلاف دکھا رہے ہیں اپنے عقیدوں کے.
इनके अकीदे वो है ही नहीं। ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਸੀਕਰ ਭਾਈ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪੜਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਝੂਠ ਹੈ हाँ यार साकी कोल 4 झूठ सन मिर्जा दे ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਫਹਿਮ ਪਾ ਛੜੇ ਸੀ ਤਲਤ ਮਲਕ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 4 ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲकुल। ਇਹ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਬਸ। ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਫਹੂਮ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਣੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮਫਹੂਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਤਵੀਲਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮਫਹੂਮ ਤੇ ਫਿਰ ਖਲਤਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਏ 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 ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨਾ, ਦੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਏ 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 ਇੱਥੇ ਹਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਸਾਬਕਾ ਦੇਨੀਅਤ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਵੀ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੈ। नहीं भाई, कुरान पाक च हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जदों अपनी पुकारे कौन है जो अल्लाह की राह में मेरे साथ होते हैं, हवारिया ने की किया है? कुरान पाक की अंदर मेरे ज़हन में नहीं आ रही गल कि हम अल्लाह की मफहूमन बयान कर रहा कि हम आपके साथ हैं अल्लाह के दीन के लिए, और हम यकीन करें हम मुसलमान हैं, हम ताबेदार हैं मुस्लिम। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक है और आदे हवारी जेड़े सन नाल जेड़े असल अल्लाह दे बना वो मुसलमान सन जी, बिल्कुल इंजी है। हुण ऐ सुनो जरा, इस पर मैंने काम भी किया, अधूरा पड़ा है, मेरे ज़हन से निकल गई ये बात। मिर्जा तैयार की वीडियो थी, इस पर मैंने याद इकट्ठी की है काफी सारी, और जेड़े गैर मुस्लिम कहंदा हाँ इस पर मैंने याद इकट्ठी की है काफी सारी। इंशाल्लाह मैं आपको सेंड करूंगा, बेशक इस पर प्रोग्राम करें। हाँ लाजमी करियो यार, क्योंकि वो तो बड़े मर्ज़ियात हुसैन होते हैं। आपने अच्छा किया, ज़हन में आ गई मेरे बात, ये मैं आजकल फारग भी था, मैं करूंगा इस पर काम। बिल्कुल ठीक है। पड़ा था एक और काम बीच में मेरे खुल गया था, तो मैं उस पर लग गया था फिर। नहीं भैया सुनियो जरा, सिर्फ मसीह का वजूद ही इस किस्म का है कि जिसका दोस्त भी जहन्नुम में और दुश्मन भी जहन्नुम में, इस किस्म की इब्तला किसी और नबी के वजूद के साथ नहीं है। हेलो, ये अकीदे यहां से चल रहे हैं भाई, ये अकीदे इधर से कुफरिया चल रहे हैं। मैंने कहा इधर से ये शुरू हुआ, पहुंच नहीं सकता था, पांव के नीचे गड़ा खोदना शुरू कर दिया इसने। बिल्कुल हाँ ये गड़ा खोदने वाली बात है, ये कोई इनका ये कोई हौसला नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को जवाब देते हुए कहा नहीं। आप देखें तो इसमें कई जगह आपको इतराज मुसलमानों की तरफ से मिलेगा, वो उसकी जात पर, इनकी जात पर इतराज होगा। क्या इतराज होगा कि ये मसीह होने का मुद्दई है, इसकी जात पर इतराज होगा कि मसीह अलैहिस्सलाम इन अफ़आल के मालिक थे, इन खुसूसियात के मालिक थे। इसके पास उसका जवाब नहीं था, इसने उनकी जात से उन खुसूसियात की नफी करने की कोशिश की, यह था असल मकसद। नहीं भाई जी वीडियो तुसी गल कर रहे हो मिर्जा ताहिर की आंदा भला, तो हजरत ईसा मुसलमान थे गैर मुस्लिम थे? वो कहेगा क्रिश्चियंस का मतलब मुसलमान, कहना मुसलमान तो नहीं थे ना, फिर तो नीचे आके करेगा क्या? बाकियों खुद मुसलमान हो गया, बाकियों को अपने साथ वो गैर मुस्लिम कर देगा, ईसाई कर देगा। और वो स्टेटमेंट तो बात नहीं पाई है, स्टेटमेंट सुनियो जरा, तानू लगेगा पता कि मिर्जा ताहिर एवं नहीं सी बोल रहे। लो जी सुनो जरा, और कहते हैं जनाब एक दफा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर आए थे तो इसका नतीजा ये हुआ था कि करोड़ मुशरिक दुनिया में हो गए। दोबारा आकर वो क्या बनाएंगे कि लोग इनके आने पर ख्वाहिशमंद हो। हेलो, ये तो मिर्जा कदियानी की ने एक और भी इस तरह किया, खुदा ऐसे शख्स को दोबारा नहीं भेजेगा जिसने पहले फितने से ये हालात हुए थे। क्या देखो अंदाजा कर, हो जिक्र भाई हर सफे पे आपको मिलेगा ये बात, हर सफे पे। जिस आप अगर ये जो चीजें हैं ना, ये जितनी बातें ना, ये तो पब्लिक हुई हैं। अगर आप इस नियत से तहकीक करें ना कि इसने क्या क्या गुस्ताखी की है, वल्लाह आप नहीं कर सकते। मैंने करके बहुत ज्यादा वल्लाह मैं लाना कि मेरे अंदर बड़ा सब्र है पढ़ने के मामले में ना,
बड़ा सब्र अल्लाह ताला ने मुझे दिया, मैं पढ़ जाता हूँ तहरीर, लेकिन मैं यहाँ आकर मैं भी हाथ खड़े कर गया, नहीं पढ़ सका, मैंने छोड़ ही दिया इस मौजूद को, मैं नहीं पढ़ सका, वो अल्फाज सामने आए, मैं पढ़ ही नहीं सका, छोड़ दिए। अल्लाह अकबर। लाना कि मेरा तरीका तहकीक ये है कि मैं एक मौजू पर जितनी ज्यादा तहरीरात इकट्ठी हो सके मैं वो करता हूँ। ये नहीं कि एक तहरीर लेके चलता हूँ, नहीं, उस मौजू पर जितनी तहरीरात हैं उसके आगे पीछे फिर उसकी वजाहत भी देखता हूँ कि क्या जवाब दिया गया इस पर एतराज। नहीं, मजा ही इसका आता है, मजा ही इसका आता है, सारी चीजें लेकर देखता हूँ। अब ये जो एतराज है ना, इसका सबसे तवील जवाब लिखा हुआ है, इन्होंने छोटे छोटे लिखे हैं, मिर्जा ने ये लिखा है, सबसे तवील जवाब लिखा है हादी अली चौधरी ने, शैतान के चेले में राशिद अली को उसने जवाब दिया था। ये सारी इबारतें जितनी आपने पढ़ी है ना, ये वहां पर नकल है, जवाब एक ही था कि ईसाइयों को जवाब दिया है, बस इतनी ही गल। हाँ, ये वाले सारे नकल कर दिए, मिर्जा कदैनी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे फलां जगह ये लिखा है, फलां तारीफ की है, फलां तारीफ की है, फलां तारीफ की है, फलां तारीफ की है, 4 सफ़े 5 भर दिए हैं। और मैं उस वक्त से सोच रहा था कि ये एक तरफ इनका दावा है कि हमने ईसाइयों का खुदा मार दिया, ये बात बड़ी सुनने वाली है सीकर भाई, बिल्कुल। और दूसरी तरफ कहते हैं कि यीशु का जिक्र कुरान में नहीं है, ये भी इनका दावा है। कुरान से वफात मसीह साबित करते हैं, ईसाइयों को कौन सा खुदा मारा है इन्होंने? ऐसे रख, ईसाइयों का कौन सा खुदा मारा है? साबित तो आपने वफात मसीह की है, ईसा इब्न मरियम की, ईसाइयों का कौन सा खुदा मारा है? उसका तो जिक्र ही नहीं है। व्हाट अ पॉइंट। कुरान करीम में इनके मुताबिक यीशु का कोई जिक्र नहीं है, और ईसाई मानते हैं यीशु को खुदा, बाइबल के यीशु को इनके मुताबिक, ना कि मसीह इब्न मरियम को। जबरदस्त पॉइंट, बिल्कुल सही बात है भाई। करते तुसी वफात ईसा साबित हो ते खुदा की केड़ा मारिया तुसी? खुदा केड़ा मारिया ने साइयां? ਉਹਨਾਂ ਦੇ खुदा ਦੇ ਤੈਲਚੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मलका बरतानिया के सामने तुसी हाथ बन के अर्ज करते, मैं यसु मसीह का एलची बन के अर्ज कर रहा हूं। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। तो फिर कैसिया पढ़ो तुसी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਰ। हाय 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 हाय। नहीं भाई ऐ सुनो फिर जरा एक और अगे चलिए, आवाम ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈਏ ਵੀ ਸਹੀ ਨਾ, ताकि एक आम अहमदी ਨੂੰ पता चले कि किस जगह पे बैठे हो। जरा गौर से सुने दोस्तों। मिर्जा साहब कहते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आपकी जिंदगी में वो कामयाबी नसीब ना हुई जो उनकी रसालत की मुंतहा थी। एलो एदा की मतलब होया जी? जबकि कुरान कहता है मेरे रसूल ही गालिब रहेंगे। हाँ, मेरे रसूल गालिब आएंगे। हुण तुसी गालिब दा लफ्ज बोल छड़िया नईम भाई, ते मिर्जा साहब कहंदे ने मलफूजाते हजरत मसीह मऊद, वो कहंदे ने जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो हमेशा मगलूब ही रहे, मालूम नहीं अगर गालिब होते तो क्या करते। एलो मैंने कहा ना सीकर भाई कि हर बात पर आपको मिलेगी, ये इतनी इतनी तहरीरें हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता कितने जाए। बिल्कुल हकीकत बात है, बंदा पढ़ नहीं सकता, रच जाता है, कहता है नहीं मेरी बर्दाश्त जवाब दे जाती है बंदे की। अच्छा एक होता ना वो बंदा कहे जी फलाना लफ्ज नहीं मिल रहा, और जिवें वो कहते हर लफ्ज दे नाल अल्फाज नाल मिल गई सी, मोयन अल्फाज नाल गाल मिल गई सी, जिस अल्फाज नाल तुसी चाह सो उस नाल तुसा मिल गई सी गाल। प्यू नहीं ना मिली, पुत्रे नहीं मिल सी, पुत्रे ना मिली, मुरीद नहीं मिल वैसी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आपकी जिंदगी में वो कामयाबी नसीब ना हुई जो उनकी रसालत की मुंतहा थी। वो अर्ज़े मुकद्दस और माऊद सरजमीन को अपनी आंख से ना देख सके, बल्कि राह ही में फौत हो गए। काफिर कब मान सकता है और एक बेईमान आदमी राह में फौत हो जाने का वादा की जमीन में ना पहुंच सकने की वजूहात कब सुनने लगा? वो तो यही कहेगा कि अगर मामूर थे तो वादे जिंदगी में क्यों पूरे ना हुए। सच्ची बात यही है कि सब नबियों की नबूवत की पर्दा पोशी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हुई। हेलो
اب دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں سیکر بھائی، یہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کی برتری ثابت کی ہے یا موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے؟ توہین کی ہے، کھل کے توہین کی ہے۔ اس سے نبی کریم علیہ السلام کی برتری نہیں بنتی، کسی نبی کی توہین کر کے برتری نہیں ثابت ہوتی۔ یار ویسے نہیں بھائی ایک سوال اٹھیا ہے دل چ، جی جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اج کافر کون نے اج دے دور موسیٰ علیہ السلام دے کافر ہاں یہ صاحب چیتے اگر ظاہری انکار کرنے لگا تو بندہ کوئی بھی نہیں، تو ان وجوہات سارا نکل آنی لوگوں نے انکار دیا۔ گل سمجھو میری جی جی، کہ نبی پاک دا تے سمجھ آندا نا عیسائی نہیں مندے یہودی نہیں مندے تے عیسائی سوری کی کہندے نے انہوں یا یہودی جڑے حضرت عیسیٰ نو نہیں مندے، حضرت موسیٰ نو تے سارے ہی مندے نے۔ حضرت موسیٰ تے یہودی عیسائی تے مسلمان ترے متفق ہیں۔ تے اے کیڑے کافراں دا اعتراض پیش کر رہا ہے؟ ہاں اعتراض اپنا ہے نا، ترے متفق ہیں نا۔ یہ تو ملدین دا ہی اعتراض ہو سکتا ہے نا، تریات کوئی نہیں بچتا نا پھر، یا پھر اپنے ذہن دا اختراع ہوئے دوے دا اپنا ذہن تو سوچے نا بالکل اپنی ذہن تو، اور جویں انہیں فاضل یہودی دا نام لے کے انہیں جڑی گل کیتی ہے، انہیں کیا ہے جو انجیلوں میں لکھا گیا ہے نا مریم کا ناتا عام طور پر ہوا تھا جیسے لوگوں کا ہوتا ہے، یہ دروغ ہوئی ہے۔ تیرا مطلب ہے انجیلہ تے بھی وہ نہیں رکیا، وہ اگے ٹر گیا، وہ کافرہ دے اعتراض تو کہندا ہے جبکہ صحیح طور پر حق یہ ہے۔ ہو سکتا ہے میں نے کافی عرصہ پہلے آپ کی براڈ پر یہ والا پڑھا تھا کہ مرزا قادیانی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے جو کچھ میری زبان سے میرے قلم سے نکلا ہے وہ ہم نے یہودیوں کے الزام نقل کیے ہیں۔ دگا بالکل 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 بدبختی ہے، یہودیوں کے الزام نقل کیے ہیں، ہر طرح سے بدبختی ہے، ہر طرف سے جس طرف سے مرزائی جائے نا، مرزا قادیانی ان کے آگے کھڑا کھون کے کھڑا ہے کہ آگے نہیں جانا، میں کھڑا ہوں سامنے، تلوار لے کے کھلوتا ہے۔ بالکل۔ ہائے ہائے ہائے، اے پردہ پوشی ایک اور شاہ ذہن چ آ گئی، اور میرے خیال دافع البلا چ ہی لکھیا ہوا نے، ٹھہر جاؤ ذرا، او دے وچ بھی ہے سی کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ قرآن پاک میں نبی ڈکلیئر کر دیا ہے، کوئی اس طرح دی گل کیتی ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ باتیں اس طرح کی ہیں کہ ان کی نبوت بھی ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں نبوت بھی ثابت نہیں ہوتی، اللہ نے احسان کیا ہے کہ نام رکھ دیا، نام لے لیا ہے نبیوں کی لسٹ میں، فہرست میں شامل کر دیا۔ جی وہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں جو ابھی نعیم بھائی نے ذکر کیا ہے کہ کہتا ہے کہ ہمارے قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو کچھ خلاف شان ان کے نکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے، اور دراصل وہ یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کیے ہیں۔ حاشیہ ہے نا اس صفحے کا؟ جی جی حاشیہ۔ سائن کالو بھائی یہاں سارے یہ علم بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں یہ الزامی جواب کون سا ہوتا ہے؟ کس نے مخالف کیا؟ الزامی جواب کی کس تاریخ میں یہ صادق آتی ہے یہ بات؟ سمجھ نہیں آئی کہ کس الزامی جواب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو ایسا جواب دینا، اب دیکھیں مثال کو سمجھیں، یہودی کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہے نا؟ جی لیک رام کون ہے؟ مرزا قادیانی کا منکر۔ جی مثال کو سمجھیے گا، ہم کیا میں سمجھ گیا ہوں، ہم جواب کے طور پر لیک رام کے قوال نقل کر سکتے ہیں؟ نہیں چلے اگر ہم کر بھی لے تو نہیں بھائی یہ مان سکتے وہ نیچے جواب آ گیا بنت آدم کا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتی ہیں الزامی جواب کے لیے مخالف فریقی کتابوں سے جواب دینا ہوتا ہے، نہ کہ ان کے دشمنوں کی۔ بالکل یہی بات میں کہہ رہا ہوں اگر ہم پیش کر بھی دیں، الزامی جواب کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ وہ بات ہوتی ہے جو مخالف کو مسلم ہوتی ہے، ہاں اس کے گھر میں سے پائی جائے، بالکل اس کو مسلم ہوتی ہے، اس کو الزامی جواب کہا جاتا ہے۔ نہیں بھائی، کزن ہو، ان کی آپس میں اختلاف ہو جائے، وہ اپنے دادا کو گالیاں دینا شروع ہو جائے گا ان میں سے ایک، اگر مرزائی ہوا ان میں سے ایک تو ایک مرزائی ہو،
کبھی بھی نہیں ایسے دے تو گا. ہمارا کزن والا کام بھی کوئی نہیں بنتا. ہاں ہاں صرف حضرت آدم نہیں علیہ السلام. دیکھے نا, جی جی یہ تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انبیاء علاقائی بھائی بھائی ہیں. ہم انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں, ہماری مائیں مختلف ہیں. اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے. علاقائی بھائی بھائی ہیں, ہماری مائیں مختلف ہیں, دین ایک ہی ہے, یعنی کہ علاقے مختلف ہیں. بالکل. کوئی نبی آپ دیکھ لیں, نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی میں اس میں یہودیوں سے گفتگو بھی شامل ہے, اور بالخصوص کرسچن سے مباحثہ بھی ان کا شامل ہے, نذران والوں سے. لیکن کوئی تحریر عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں, موسیٰ علیہ السلام کی شان میں آپ کو اس طرح کی نہیں ملے گی. نہیں ملے گی کوئی بھی تحریر. نہیں بھائی میرے گل تے دسو, اللہ دے جڑے نبی نے سارے انبیاء جڑے نے, انہاں دے اوتے سخت گل کون صرف اور صرف دنیا کیا ویسے کر سکتا ہے؟ سخت گل جڑی کیتی بھی ہوئی ہے ایک دو جگہ تے, مطلب گرفت جڑی کر سکتا ہے نبیاں دے اوتے, کون کر سکتا ہے؟ میں سمجھا نہیں تہاڈی گل. مطلب اللہ دے نبی جڑے نے, انہاں اوتے انسان دی تے ضرورت نہیں, کون ایسی ذات جڑی انہاں تے گرفت کر سکتی ہے, انہاں نوں ڈانٹ سکتی ہے, گرفت کر لیندی ہے؟ انبیاء تے واحد ذات اللہ دی ہے. اللہ دی. نہیں بھائی, جدو اللہ دی اپنی مخلوق اللہ تعالیٰ بیان کر رہا سی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے نا, تم ان کو خدا مت جو کھانے پینے کے محتاج تھے. کیا نا اللہ تعالیٰ نے اپنی برتری دسی ہے نا انہوں نے. یار اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی گل کی خلاف واقعہ اللہ صرف الوہیت نفی کیتی ہے, نفی کی الفاظ کیتی ہے, ایک منطقی اور معاشرے وچ پائی جانے والی دلیل دے تحت کیتی ہے. دلیل دے تحت جیسا کوئی بندہ قرآن پاک دے وچ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مطلب اس تو جا شرک جدی معافی نہیں ہے گی, او شرک جڑی قوم کری اونوں جواب دیندے ہوئے ہیں اپنے نبی دی عزت. دیکھو اللہ تعالیٰ کیویں رکھ رہے ہیں اپنی نظر وجی دنیا فی الآخرہ ثابت فی الآخرت. ٹھیک ہے, چیک کرو نا یار, یہ کیا بدبخت قوم ہے یار. یہ کہندی ہے معاذ اللہ تعالیٰ نے حصور اس میں تو نہیں کیا کہ وہ معاذ اللہ یا کسے جڑے سن وہ مانے سن ہے جو نام رکھن تے او بغیر تو اللہ تے توبت بند رہے ہو کہ اللہ بھی یقین کرتا سی معاذ اللہ. پھر کہندے ہو خالی صدیقہ اس لیے کہہ دیا اعتراض دور کرنے کے لیے, خالی تاکہ ان کے منہ بند ہو جائے. مثال بڑی گندی دی ہے, برجائی کہانی ہے, برائی کہانی ہے, اندازہ کرو یار. بیٹا بولا ہے سورۃ مریم کی تفسیر کھولے نا, جہاں ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں عبداللہ, وہاں پر وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ اس نے ایک دفعہ پستان منہ میں ڈالا ہوگا, پھر نکال کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں, پھر پستان منہ میں ڈال لے گا. استغفر اللہ. واللہ میں پڑھ نہیں سکا تفسیر, یہاں پر میں نے چھوڑ دیا سیکر بھائی تفسیر کبیر, میں پڑھ نہیں سکا اس کو. اس قدر لچھر پان انداز میں اس نے گفتگو کی نا, میں پڑھ نہیں سکا اس کو. بھائی بہت ہی غلیظ ہے بھائی. اور ہم نے یہ حوالہ بھی اتنی بار پڑھ دیتے ہیں, اس سے زیادہ ہمارا حوصلہ نہیں ہے کہ حوالہ پڑھ سکے ہوں. لیکن ایک بات وہاں پر بڑی عجیب ہوئی ہے. عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ معجزات کی طرح طرح کی تعویلیں کرتے رہتے ہیں, طرح طرح کی. لیکن وہاں آ کر اس نے بھی گھٹنے ٹیک دیا, وہاں اس نے کہہ دیا ہے کہ آج تک یہ بات حل نہیں ہو سکی کہ مریم علیہ السلام حاملہ کیسے ہو گئی, یہ راز آج تک افشا نہیں ہو سکا. وہ سکر بھائی وہ اس کے باپ نے جو کر دیا تھا, توبہ استغفر اللہ, وہ فاضل یہودی نے, ہاں فاضل یہودی انہوں نے کہا اس نے صحیح طور پر حل کر دیا. جو بائبل انجیلوں کے اندر جو ہے وہ دروغ ہوئی کی ہوئی ہے کہ مریم کا ناتا ویسے ہی ہوا تھا اس سے جیسے عام طور پر ہوتا ہے, بلکہ کہتا رومی دیکھو یار کس قدر لیول کی وہ لکھی ہوئی ہے بکواس, اللہ معاف کرے. اچھا اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے, دکھ تب ہوتا ہے, فرسٹریشن تب ہوتی ہے بندے کا نا ہاتھ میں خارش ہوتی ہے جب آپ کسی کو مطلب کہ پڑا کفر کے ہے ویکھو کی گستاخی ہے,
तो एक तहरीर काट के लिया लिखा था कि मिर्जा साहब कह रहे हैं मैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का सच्चा रसूल मानता हूं। लो अगला कहता पढ़ रहा है जो पढ़ रही हूं मेरा, और नबी पाक की गुस्ताखी बखा दो कि अफजल क्या है तो कहेगा ए देखो मिर्जा साहब ने शेर लिखा है, फैसला यही है। बस ये उसकी निफाक की पहचान है। नहीं भाई ताड़ी मेरी 1 साल नाराजगी रही है, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ जी है। ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। बिल्कुल जी है। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ? ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ करना मैं फिर भी करना। ਹਾਂ मैं आज दिन भी पहले दिन जिस तारीफ ते कायम हाँ, आज भी उस ते कायम हाँ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰੋ ਸੀਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਕਹਾ ਐ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਕੀਤੀ नहीं वो तो अपनी जगह कायम। ये एक इख्तलाफ है ना सीकर भाई, ये साढ़े दरमियान एक इख्तलाफ होया है, ये हल हो गया, खत्म हो गई गल। ਬਿਲਕੁਲ मैं आज भी उस ट्रांस ते कायम हाँ कि जेड़ा तुहाडा तरीका कार है मैं उस ते कायम एक मुनफरिद हट के करना चाहिए बंदे ने। मैं इसदे हक च कदे भी मैं इसने मुखालफ तुहानू ना मिलो लगा। हाँ मैं इस चीज की खिलाफत मुखालफत जरूर करसा कि बंदा कोई भी गल किसी भी तरीके नाल कर रहा हो, कम अज कम वो शरीयत जिले करे, लिटरेचर अपने लिटरेचर भी तो मुखालफ ने भी पढ़ के गल करे, उस पता हो कि असां घर भी यह गल मौजूद है वे। बिल्कुल इस मैं गाइड करना है गल, बस इतनी गल होनी। बाकी तरीकाकार कोई भी हो सकता। मैं कदे गालियां लेने मुखालफत नहीं कदे की, उन्होंने मैं मुखालफत कदे नहीं की। दलील नाल कटो। हाँ कुछ बंदे जे भी होने चाहिए ना जेड़े इन्हां दे मुंह फट होण, उन्हां नूं पता लगे कि इत्थे जे बंदे मौजूद है ने। लाजमी नहीं कि नहीं जवाब दे दे तो कोई भी नहीं देना सानू। जुत्ती दे दादे ने हाँ है ही जुत्ती दे दादे ने, बिल्कुल सही हो, है ही जुत्ती दे दादे ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सीईओ साहब कैसे हैं आप? अल्लाह ये ला सुनाओ पिंडी वाले हो क्या हाल है? सीईओ साहब क्या हाल है जी, ठीक हो? खाना पीना बोलदा ते सीईओ अल्लाह दा शुक्र, तुसी सुनाओ। बंदा पीर भाई मैं जिसले भी मोड़ तू लगना ना सेवर फूड तू लगना तो मां तुहाडी गल याद आंदी मैं पिंडी आना पे सेवर फूड ते आता। हाँ मुलाकात नहीं हुई साडी, वाकई नहीं हुई, टाइम थोड़ा सी कल फिर याद आवे नहीं। हाँ सेवर फूड ते मस्त है ना, कोई नहीं इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगली बारी फिर सही। फिलहाल जेड़ा गरम गरम सेक जा रहा ना उन्हें कंटिन्यू रखो कि बगैरती दी इंतहा अगर हुई है ना ते कादियानियत कीती है। जितना इस्लाम नु नुकसान ते नबूवत दे काज नु नुकसान पहुंचाया ना इस मिर्जा गुलाम अहमद पहुंचाया। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਹਿਕੀਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਬਤੌਰੀ ਮਾਰੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦਜਾਲ ਤੇ ਕਜ਼ਾਬ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਫਰੀਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਮਰੂਦ ਦਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਤੀ ਪਿਛਲਾਇਆ ਨੇ ਮਰਦਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਨਮਰੂਦ ਦਾ 76 ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਤਾਯਾਤ ਲਾਂਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਲਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਸਵਾਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਸਵਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਫਰੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਯਾਰਾ ਵੀ ਕਿ ਨਬੀ ਤੇ ਕਿ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਜਮਾਤ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ, ਰਈਸੁਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ज़हनी इर्तिका ज्यादा सी या कि मिर्जा कादियानी दा? मैं कहना ਉਹਦੀ ਦਵੀਦ ਵੜਾਇਸ਼ ਦੀ नहीं, रईसुल मुनाफिकीन ए नहीं, रईसुल मुनाफिकीन तारीख च और बंदा खोया बिंदा। हाँ जी अब्दुल्ला बिन भाई ਉਹਦਾ ज़हनी इर्तिका ज्यादा सी या मिर्जा कादियानी दा रईसुल मुनाफिकीन दा इर्तिका ज्यादा सी? है दोए मुनाफिक ने। मिर्जा साहब मिर्जा साहब दा मेरा ख्याल है ना
क्यों मनु दे- उसने सिर्फ नबी करीम अलैहि सलाम ने, इसने हर नबी दी की थी, हर नबी ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੇ ਮਰਨੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੇਠੇ ਛੁਰਾ ਵੀ ਘੋਂਪੜੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ। नहीं भाई, पहले वाले को ना अदम वसाइल सन, इसको सारे वसाइल सन, इन्हें यही गल मैं कर रहा ना, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।